Good morning, dear student. Hope all of you are fine. We have already discussed about the two commission, Secondary Education Commission 1952-53 and Kothari Education Commission 1964-66. So today we are going to discuss another important topic of your syllabus. This is National Policy of Education 1986. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি দুটা আয়োগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ 1952 চনৰ মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ আৰু 1964 চনৰ কোঠাৰী শিক্ষা আয়োগ আজি তোমালোকৰ শিক্ষা বিষয়ৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছো সেইটো হৈছে 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন NP 1986 so after 1964 Kothari Education Commission report, the lot of changes have been taken in our country in the field of education. Because 1964 Commission was considered as one of the important commission which touches all aspects of Indian education, or its report is called a comprehensive report on education. 1964 চনৰ কোঠাৰী শিক্ষা আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহৰ পিছত ভাৰতৰ শিক্ষাত এক গতি লাভ কৰিছিল আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি হৈছিল তাৰ পিছত 1985 চনত ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে অতি শীঘ্ৰে এটা নতুন শিক্ষা নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব আৰু সেই অনুসৰি 1985 চনতে তেওঁলোকে এটা শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছিল শিক্ষাৰ প্ৰত্যাহ্বান শীৰ্ষক In the year 1985, Government of India announced that a new education policy would be formulated for the country. And accordingly, they have published a status paper called Challenges of Education. And finally, in the year 1986, Indian Parliament had approved the NPE National Policy of Education. আৰু 1986 চনত ভাৰতীয় সংসদত নতুন শিক্ষা নীতি অনুমোদন লাভ কৰিছিল Today we will discuss about some of the important features, or we can say the recommendations of NP 1986. আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ কেইটামান পৰামৰ্শ বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰিম First one is the role of education. শিক্ষাৰ ভূমিকা So education play an important role in the development of a country, or we can say education is fundamental for all-round development of the individual. Education develops the scientific temper and independence of mind and spirit, and it is one of the important weapons or instrument which develops the manpower of the country for economic development or for contributing economic development of the country. Education is investment of present and future. শিক্ষাৰ ভূমিকা ইয়াত কৈছে শিক্ষাই ব্যক্তিৰ সৰ্বাঙ্গীন বিকাশত সহায় কৰে শিক্ষাই ব্যক্তিৰ বৈজ্ঞানিক যেটো দৃষ্টিভংগী হেতু বিকশাই তোলে সাইন্টিফিক টেম্পাৰ আৰু স্বাধীন মন আৰু চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে শিক্ষাই মূলত মানৱ সম্পদৰ বিকাশ কৰে যিয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্মাণত বা ৰাষ্ট্ৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগাব পাৰে হে 1986 ৰ পলিচিৰ এটা নীতি আছিল যে শিক্ষা হৈছে এক বিনিয়োগ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে One of the important principles contained in 1986 policy that education is an investment of present and future. Then second point, education for equality. সমতাৰ বাবে শিক্ষা So this NP has given emphasis on removing disparity from the society and ensure equality of opportunity. ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে সমাজত চলি থকা অসমতা দূৰ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু যাতে সকলোৱে সমান সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল How to ensure equality? They suggested that by giving emphasis on female education, means women empowerment, education of SC, ST, OBC and minority আৰু সমাজত সমতা স্থাপনৰ কাৰণে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত কোৱা হৈছিল মহিলা শিক্ষা বা মহিলা সবলীকৰণ অন্যান্য পিছপৰা
জাতি অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব The number 3 adult education প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা So NP has given or emphasis on adult education ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল and it recommend or it suggested a literacy program for illiterate person of age group 15 to 35 to make them literate যে সমগ্ৰ দেশতে এটা সাক্ষৰতা আঁচনি লোৱা হ'ব 15 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকক সাক্ষৰ কৰাৰ কাৰণে 15 ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ নিৰক্ষৰ ব্যক্তিসকলক সাক্ষৰ কৰাৰ কাৰণে এটা সাক্ষৰতা আঁচনি লোৱা হ'ব A literacy program for illiterate person of age group 15 to 35 to make them literate. So, who will work in implementing this literacy program? The central and state government, political parties, mass media, education institute and voluntary organization. এই যেটো সাক্ষৰতা অভিযান হ'ব বা সাক্ষৰতা যেটো আঁচনি লোৱা হ'ব এই আঁচনিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজনৈতিক দল জনসংযোগৰ মাধ্যম শিক্ষা অনুষ্ঠান আৰু স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেই কাৰণে they also suggested establishing continuing education center আৰু তেওঁলোকে অবিৰত শিক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল বা পৰামৰ্শ দিছিল Number 4 early childhood care and education আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষা In 1986 policy they replaced the word pre-primary or nursery education and use ECCE and what is ECCE it will give importance on child oriented or development of the child or holistic development of the child and ECC will receive high priority and it will be integrated with ICDSP ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু নাৰ্সাৰী শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষা এই টাৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ মূল ফোকাসটো হ'ব বা মূল গুৰুত্ব হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰা আৰু সেই তেওঁলোকে খেলা ধুলাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিল আৰু ECCয়ে মূলত ICDSP যেটো প্ৰজেক্ট আছে সেই প্ৰজেক্টৰ লগত তেওঁলোকক সাঙুৰি লৈ হ'ব ICDSP in full form integrated child development service program সংহত শিশু বিকাশ আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ECCE সমূহে কাম কৰিব এতিয়া early childhood care and educationৰ যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে কওঁ যে বৰ্তমান যিলা অঙ্গনবাদী সেন্টাৰ আছে বা যিবিলাক বালবাদী কেন্দ্ৰ আছে সেইবিলাকক কোৱা হয় ECCE আৰু তাত মূলত গুৰুত্ব দিয়া হয় development of the children not through formal education but by through focus on play যে খেলা ধুলাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় The next point is point number 5 elementary education প্ৰাথমিক শিক্ষা So NP has given emphasis on two aspects of primary education number 1 universal enrollment and retention up to 14 years of age number 2 improvement in quality education ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত মূলত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ দুটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল এটা হৈছিল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন নামভৰ্তিকৰণ আৰু সংৰক্ষণ 14 বছৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিব এনৰোলমেন্ট কৰিব আৰু তেওঁলোক 14 বছৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে শিক্ষা এৰি নাযাব নাম্বাৰ 2 ইমপ্ৰুভমেন্ট ইন কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ যেটো মানদণ্ড আছে মানদণ্ডৰ ওপৰত উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব The number 6 operation blackboard কৃষ্ণ ফলক আঁচনি Operation Blackboard it is a scheme announced by the 1986 policy to improve the quality of primary education
প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ কাৰণে 1986 পলিচিত অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড আঁচনিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল যে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড স্কিম ইট give emphasis on the improvement of quality of elementary education. So how to improve the quality of education? They suggested 3 steps. Number 1, construct 2 big room usable for all season. বছৰৰ সকলো সময়ৰ বাবে উপযোগী কৈ দুটা আহল বহল শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰা 1 নম্বৰ. Number 2, appoint at least 2 teachers, one shall be lady. প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কমপক্ষেও 2 গৰাকী শিক্ষক নিয়োগ কৰা তাৰে এগৰাকী মহিলা হোৱাটো বাঞ্ছনীয় 3 নম্বৰ সাপ্লাই TLM টু অল স্কুলছ বিদ্যালয়সমূহলৈ শিক্ষণ সামগ্ৰী যোগান ধৰা অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড আঁচনিত 3টা পৰামৰ্শ দিছিল প্ৰথমটো হৈছে বিদ্যালয়সমূহত 2টা আহল বহল শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰা নম্বৰ 2 প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত কমেও 2জন শিক্ষক নিয়োগ কৰা তাৰে এগৰাকী মহিলা হোৱাটো বাঞ্ছনীয় 3 নম্বৰ বিদ্যালয়সমূহলৈ শিক্ষণ সামগ্ৰী যোগান ধৰা Then number 7 secondary education মাধ্যমিক শিক্ষা So NP has given emphasis on secondary education So secondary education will provide scope to expose themselves So it how to expose themselves by the way of studying science, humanities, and in the field of social sciences. It develops understanding about the rights and duties of the citizen. মাধ্যমিক শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজস্ব যিখিনি গুণ আছে সেই গুণসমূহ বিকাশ তোলাৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাত বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান আৰু মানৱতা বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব মাধ্যমিক শিক্ষাই মূলতঃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ আৰু যিখিনি কৰ্তব্য আছে নাগৰিকৰ সেই কৰ্তব্যসমূহ বুজাত সহায় কৰিব বা সেই যেটো বুধ শক্তি হেতু বিকহাই তোলাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব Then number 7 নবোদয় বিদ্যালয় যে NP conceived the idea of নবোদয় বিদ্যালয় to fulfill the need of providing good education to rural children. গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গুণগত ভাল শিক্ষা প্ৰদানৰ কাৰণে 1986 পলিচিয়ে নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ধাৰণাটো উদ্ভাৱন কৰিছিল And accordingly they suggested to establish নবোদয় বিদ্যালয় in each district of the country. ভাৰতৰ প্ৰতিখন জিলাত একোখনকৈ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিছিল And this school will give quality education to rural children আৰু এই বিদ্যালয় মূলতঃ গাঁও অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নবোদয় বিদ্যালয়ৰ কেইটামান মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে it is free education ইয়াৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া Then number 2 it is residential school ই এক আৱাসিক বিধৰ বিদ্যালয় প্ৰথমটো হৈছে বিনামূলীয়া শিক্ষা 2 নম্বৰ আৱাসিক বিধৰ বিদ্যালয় 3 নম্বৰ it fulfills the need of poor but meritorious student of rural area এই বিদ্যালয়ে কি কৰে দুখীয়া অথচ মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰে 3 নম্বৰ it provides social justice to SC and ST ইয়ে কি কৰে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতীয় লোকসকলৰ কাৰণে সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰে it develops sense of national integration among the student আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত জাতীয় সংহতিৰ মনোভাৱ জগাই তোলে then next vocationalization of education শিক্ষাৰ বৃত্তিমুখীকৰণ so it gives emphasis on vocationalization বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল child must acquire